Hello everyone. We are here with the solutions of this year's 2022 JEE mains examinations. And right now I have physics paper morning shift from June 26 JEE mains 2022. Overall, the paper was not as tough compared to the previous year paper, especially last year. If you compare last year's paper and this year's paper, and you can see a lot of questions directly from NCERT and a lot of questions directly from your previous experiences. Because നിങ്ങൾ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്ത ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. There are some questions which are slightly difficult, but it's okay. Manageable questions. Okay. Without wasting time, first question. Expected ആണ് dimensional analysis ആണ്. Of course, JEE മെയിൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഒക്കെ. എന്തായാലും നോക്കാം. An expression for a dimensionless quantity. So the quantity given is dimension. Okay. This is a dimensionless quantity. Is given by alpha by beta, then there is a logarithm term kt by beta x, where alpha and beta are constants, x is distance, k is Boltzmann constant, and small t is temperature. ഇവിടെ ഈ നൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് സ്മോൾ ടി ടൈം ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റരുത്. ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആൽഫ? ആൽഫയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. We know the logarithmic part will have no dimension. Logarithmic part in a dimension illa. So right away I can write here that dimension. See, if you take the equation, dimension of p is equal to dimension of alpha by beta. Okay. So what is the dimension of alpha? Dimension of alpha is nothing but dimension of p into dimension of beta, but p dimensionless aanallo, so alpha and beta should have the same dimension. Right. Now kt, what is Boltzmann's constant into temperature? This is actually energy. You heard about equipartition of energy. Half kbt is energy. Appam idu energy, kbt energy aanu, and kbt by beta x is energy by beta x. And we should know one point that whatever argument you have inside, ഈ ലോഗരിതം ടേമിന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സാധനമല്ലേ, അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. KT by beta x ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ടേം ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ്. DL ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഡയമെൻഷൻ പി ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ബിക്കോസ് ലോഗരിതം ടേം ഹാസ് നോ ഡയമെൻഷൻ. ഇൻ ലോഗരിതം kt is energy, so beta x should be energy, x distance are. So that is the final point. Energy equal to beta into x. So beta എന്തായിരിക്കണം? Beta should be energy by x ആയിരിക്കണം. Energy by distance എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ ബീറ്റയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഫോഴ്സിൻ്റെതാണ്, ആൽഫയുടെയും ഫോഴ്സിൻ്റെതാണ്. സോ ml t raised to -2 will be your answer. ജസ്റ്റ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെണ്ണെടുക്കാതെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Second one, a person is standing in an elevator or lift. In which situation he experiences weight loss? Weight loss എന്ന് പറഞ്ഞാൽ his apparent weight should be less than the actual weight. അപ്പം W apparent less than W actual ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. എപ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് കുറയുന്നത്? ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ജയന്റ് വീലിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഒരു വലി വലിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? അവിടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് അപ്പാരന്റ്ലി കുറയുകയാണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് വ്യത്യാസമല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് കുറയും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് ആക്സിലേഷൻ ആണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ആൾ. അപ്പൊ നോക്കാം, വെൻ എലിവേറ്റർ മൂവ്സ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സിലേഷൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആ വരുന്നത്. വെൻ എലിവേറ്റർ മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സിലേഷൻ വെയിറ്റ് ലോസ് വരും. വെൻ എലിവേറ്റർ മൂവ്സ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി there is no change. When elevator moves downward with uniform velocity, there is no change. So your answer, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്.
This is the answer. Okay. Third one, an object is thrown vertically upward. At its maximum height, which of the following quantity becomes zero? Maximum height, the velocity zero. Kinetic energy zero. Momentum zero. Potential energy zero. Acceleration zero. So, momentum zero. So, you have a first answer. Momentum zero. Potential energy zero. Acceleration zero. Force zero. Clear? Simple. This paper is a tough question. Question number 4. A ball is released from rest from point P. A ball release. Spherical, semi-spherical hemisphere. Bowl ball side release. Slide friction oscillate. The ratio of the centripetal force and normal reaction on the ball at point Q is A, while angular position of point Q is alpha with respect to point P. A diagram noku. One point Q it is making an angle alpha with the horizontal. Our point Q is a ratio. When is the ratio? The centripetal force divided by normal reaction. That's the ratio. Centripetal force FC divided by normal reaction. എന്നിട്ട് ആ ratio different values of alpha വെച്ച് ഒരു graph plot ചെയ്യണം. Which of the following graph represent the correct relation between this ratio and angle? ഇതാണ് question. Okay. First of all, ഇതിന്റെ centripetal force in the equation നമ്മൾ form ചെയ്യണം because the particle is moving in a circular path, so there must be centripetal force. Who provides centripetal force? Okay. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. Let me copy this diagram. This is വേണ്ട, നമുക്കൊരു പുതിയ ഡയഗ്രാം തന്നെ വരയ്ക്കാം. Okay, that's not very difficult. So let us draw a circle, cut this into half. Okay, then take the particle here. The particle is making an angle, horizontal line. This horizontal line ആണ്. ഇതാണ് സെന്ററിലേക്കുള്ള ലൈൻ. ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ. Right. Now the particle experiences weight in the downward direction. This is mg. This can be resolved into two components. ഇതിനെ രണ്ട് components ആക്കാം. Okay, one component in this direction, one component in this direction. Now it's time to find out angle. Draw this vertical line. So this will be 90 minus alpha. This will be 90 minus alpha. This will be equal to angle alpha. So this will be mg cos alpha component. This will be mg sin alpha component. Okay. Now center is all. So you need a force towards the center, which is called centripetal. And how do we get centripetal force? Centripetal force mv square by radius r is given by the resultant of normal reaction. Normal reaction from the surface. This is normal reaction. So normal reaction should be greater to provide you centripetal force. So the normal reaction minus mg sin alpha. This is equation. Now from this you can find out normal reaction. Normal reaction is nothing but mv square by r plus mg sin alpha. But this mv square ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Now see, when the particle starts from point A to point B, അത് vertically എത്ര distance താഴേക്ക് വരുന്നു നോക്കൂ. It falls a distance h downward. So it is losing potential energy mgh, and that energy become half mv square. So the mv square term will be equal to 2 mgh. And what is this h? You look at the triangle. ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് റേഡിയസ് ആണ്, ഇത് ആൽഫ ആണ്, h ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ്. h is nothing but r sin alpha. h r sin alpha. Clear അല്ലേ? Now what is mv square by r? mv square by r is actually equal to 2 mg sin alpha. Okay. Now go back to your equation here. Go back to your equation here. This one. Go back to this equation.
n ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എം ജി സൈൻ ആൽഫ അല്ലേ? പക്ഷെ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എത്രയാണ്? 2mg സൈൻ ആൽഫയാണ്. അതുകൊണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ എഴുതാം. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2mg സൈൻ ആൽഫ 2mg sin alpha plus mg sin alpha. This will give you 3mg sin alpha. So നിങ്ങളുടെ റേഷ്യോ എടുക്കേണ്ടതിൽ ഒന്ന് നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി, അത് 3mg sin alpha ആണ്. ഇനി സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് 2mg sin alpha ആണ് അല്ലെ? അതിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണത്? 2mg sin alpha. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എത്രയാണ്? 3mg sin alpha. രണ്ടിലും mg sin alpha കോമൺ അല്ലേ? They are asking you the ratio of FC, centripetal force divided by normal reaction. Centripetal force നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് 2mg sin alpha ആണ്. ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എത്രയാണ്? 3mg sin alpha ആണ്. So this will give you 2/3, which is a constant independent of alpha. അടിപൊളി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന് ആംഗിളുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല. ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും. ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു ഇത്തിരി കട്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹിയർ. ഫിഫ്ത് വൺ, ഇത് ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 radian per second in a horizontal plane. ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അബൌട്ട് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് റിങ്, ഇതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. ഇത് സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് സ്പിന്നിങ് വിത്ത് ആൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ. അത് ഈ തന്നിട്ടുണ്ട്, 2 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ 0 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇനീഷ്യൽ. ഈ റിങ്ങിന്റെ മാസ് m ആണ്, ഈ റിങ്ങിന്റെ റേഡിയസ് r ആണ്. Now what you do is that 2 ഒബ്ജക്ട്സ് ഈച്ച് ഓഫ് മാസ് m, രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഡയമട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ. ഇപ്പൊ ഒരു ഡയമീറ്റർ എടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡുകളിൽ രണ്ട് സ്മോൾ മാസുകൾ ആഡ് ചെയ്യും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജെന്റ്ലി വെക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസർവ്ഡ് ആണ്. വാട്ട് വാസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം? അത് L1. ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എത്രയാണ്? L2. വാട്ട് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം? അത് I1 ഒമേഗ 0 ആയിരിക്കണം. ന്യൂ ആംഗുലർ മൊമെന്റം I2 ഒമേഗ ആണ്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഒമേഗ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് I1? I1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിംഗ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ mr² അല്ലേ? റിംഗിന്റെ റിംഗ് ആണ്. തിൻ സർക്കുലർ റിംഗ് ആണെങ്കിൽ mr² ആണ്. mr² ഇൻറ്റു ഒമേഗ 0 ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ? ഈ റിംഗ് എവിടെ ഉണ്ട്? അത് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ mr² ഈസ് ഓൾറെഡി there. പ്ലസ് there are two masses. Each mass is considered as a point particle. അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ 2mr². So this is how you do that. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കൂ, I1 ഒമേഗ 1 എഴുതി, I2 ഇതാണ്. I2ന്റെ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം? ഒമേഗ എഴുതണം. So we can see r² is common everywhere. So this will give you omega equal to m omega 0 by m plus 2m. ഈ ഒമേഗ 0 എത്രയാണ്? 2 ആണ്. So this will give you the final answer as 2m by m plus 2 small. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈസി. 6th വൺ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ JEE മെയിൻസിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ. വി നോ ദാറ്റ് G inside is directly proportional to radial distance and G outside is inversely proportional to square of the radial distance. So you can see that gravitation varies just like in the graph here. Okay. 7th one, ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി. കാർനോട്ട് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി തരുന്നത് 1 മൈനസ് T2 by T1 ആണ്. ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം? ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും സെൽഷ്യസ് എടുക്കരുത്, കെൽവിൻ ആക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റീം പോയിന്റ് ആൻഡ് ഐസ് പോയിന്റ്. ഈ T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും.
ഇവിടെ ഐസ് പോയിന്റ് ആണ് T2, സ്റ്റീം പോയിന്റ് ആണ് T1. സ്റ്റീം പോയിന്റ് അപ്പൊ ഐസ് പോയിന്റ് 0°C ആണ്, പ്ലസ് 273 ആഡ് ചെയ്യണം. സ്റ്റീം പോയിന്റ് 100°C ആണ്, പ്ലസ് 273 ആഡ് ചെയ്ത് കെൽവിൻ ആക്കി മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ 26.81% കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ കാണാതെ അറിയുന്നതായിരിക്കണം. സ്റ്റീം പോയിന്റ് ഐസ് പോയിന്റും ആണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി അറൌണ്ട് 27% പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രിലിമിന് സ്റ്റേഷനറി ലിഫ്റ്റ് ഈസ് T. സ്റ്റേഷനറി ലിഫ്റ്റിലെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത് 2π√L/G ആണ്. ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വിത്ത് G/6 വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് മാറും. എന്താ മാറുന്നത്? ലെങ്ത്തിന് മാറ്റമില്ല. എന്താ സംഭവിക്കുക? ജിക്ക് പകരം G+A ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി എ എത്രയാണ്? G/6 ആണ്. This will give you 2π√L/G+G/6. So naturally 2π√L/ this will give you 7G/6. So eventually this will give you √6/7 into the initial period. Option C. സിമ്പിൾ അല്ലേ അതൊക്കെ? അതൊന്നും അത്ര ഒരു IIT ലെവൽ JEE ലെവൽ ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular mass M and ratio of specific heat 1.4. ഈ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CP/CV ആണ്, ഗാമയാണ്, അത് 1.4 ആണ്. വെസൽ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് സ്പീഡ് V and is suddenly brought to rest. അപ്പൊ ഒരു വെസൽ, ഈ വെസലിൽ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് V. ഇത് സഡൻലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സ് ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകും. അത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതിന് കാരണം. ഫ്രിക്ഷൻ അതിന്റെ എനർജിയെ തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നോ ഹീറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് മുഴുവനും ഗ്യാസ് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗ്യാസിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. So when you stop this thing, the kinetic energy half mv² will become the change in the internal energy of the gas. And for any gas, change in internal energy is given by number of moles into CV delta T, where C is the molar specific heat. ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഡാറ്റ ഗാമയുടെ വാല്യൂ ആണ്. സോ യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് ദിസ്. CV is written as R/gamma-1. അത് R/gamma-1 ആണ്. So this will be R divided by 1.4 minus 1. This is R/0.4. Okay. Now you can use this 1.4. Now you can use this to find out the answer. അപ്പൊ നോക്കാം, half mv² equal to നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആറിന്റെ സിവിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ R/0.4 കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. ഇതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ടി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡെൽറ്റ ടി. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ ടി കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? ഇതാ 2 will cancel this to 0.2. So this will give you mv² equal to NR delta T. മക്കളെ 1/0.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 5 അല്ലേ? 1/0.2 എന്ന് 5 ആണ്. I got 5 NR delta T as mv². So I can find out the delta T as mv² divided by 5 NR. പക്ഷെ നോക്ക്, ഓപ്ഷനില് ഈ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ആണ്. അത് മോളാർ മാസ് അല്ല. പക്ഷെ mass of the gas by the number of moles will give you molar mass. So the final answer will be mv²/5. Option B. mv²/5 ആണ് last answer. Okay, I guess it's easy. 10th one, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പഠിക്കുന്നതാണ് കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ? ഇവിടെ നോക്കൂ, 2 capacitors having capacity C1 and C2 are connected as shown in the figure. ആദ്യം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. Initially C1 was charged to a potential V1. So this was charged to a potential V1. Now you connect them, charged to a potential difference V by a battery. The battery is then removed. Battery പിന്നെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
and the charged capacitor C1 is now connected to uncharged capacitor C2 by closing the switch. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ മറ്റേ കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ രണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ, സപ്പോസ് രണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്കുകളിൽ ഒന്നിൽ ഹയർ ലെവൽ വാട്ടർ ഒന്നിൽ ലോവർ ലെവൽ വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കും? കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആ വെസലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നു, ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി, രണ്ടും ഒരേ ഹൈറ്റിലേക്ക് വരില്ലേ? ഇതുപോലെ when you connect two capacitors, ഒന്നിന്റെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് മറ്റതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കൂടി കോമൺ ആയ ഒരു വോൾട്ടേജിൽ വരും. കോമൺ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ the total charge in the system divided by total capacitance because they are in effectively parallel connection. ഒരേ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇപ്പൊ പാരലൽ കണക്ഷൻ. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് C1 into V plus 0 divided by C1 plus C2 ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് C1V by C1 plus C2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ല. ഇനി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? VC. അപ്പൊ ഒന്നിൻ്റെ കുറയുന്നു, അടുത്തതിന്റെ കൂടി, രണ്ടും ഒരേ വോൾട്ടേജ് ആണ്. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഇൻ C2. C2ലെ ചാർജ് എത്രയാണ്? വി നോ ചാർജ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ C2 in the C2 multiplied by the common potential. So this will give you C1 C2V by C1 plus C2 as answer. Option A തന്നെ. സിമ്പിൾ. ഞാനിങ്ങനെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിൾ അല്ല കേട്ടോ. These are hard questions. അസേഷൻ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന്റെ പേപ്പർ നോക്കി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവണം. ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നോൺ പോളാർ മെറ്റീരിയൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ്, ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, മൈ ഒന്നുമില്ല. നോൺ പോളാർ മെറ്റീരിയൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. പോളാർ മെറ്റീരിയലിന് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്, നോൺ പോളാർ മെറ്റീരിയലിന് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Okay. Now, when a non-polar material is placed in an electric field, the center of the positive charge distribution of its individual atom or molecule coincides with the center of the negative charge distribution എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നോൺ പോളാർ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. നോൺ പോളാർ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവും സെന്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവും കോയിൻസൈഡിങ് ആണ്. ഇതിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവച്ച പോസിറ്റീവിന്റെ സെന്ററും നെഗറ്റീവ് സെന്ററും സെപ്പറേറ്റ് ആകും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. നോൺ പോളാർ മെറ്റീരിയൽസിന് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ അവരെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സെന്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു ഡൈപോൾ ക്രിയേറ്റ് ആകും. ഇതിനെയാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ അസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. റീസൺ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. As we can read, magnetic flux through a coil perpendicular to its plane. ഈ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യും. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ കോയിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ഈസ് വേരിയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ 5t³ 4t² plus 2t minus 5 Weber. എത്ര യൂണിറ്റ്? ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വായിക്കുക, റെസിസ്റ്റന്റ് അല്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് 5 ohm. Then the induced current through the coil at a t equal to 2 seconds. So what you need to calculate is the induced current. Induced current is given by induced voltage by resistance, and induced voltage is given by minus d5 by dt. So phi is a function of time, differentiate ചെയ്താൽ മതി. Okay, but the thing is that it is varying with time. Last നിങ്ങൾ t ക്ക് 2 second എന്ന് substitute ചെയ്യും. Fine. So let us do the differentiation. Flux is given by 5t³ plus 4t²
plus 2t minus 5. d5 by dt, or rather minus of d5 by dt, minus bracket. ഈ മൈനസ് സൈൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മൈനസ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സൈൻ, അതിന്റെ ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കാനാണ് മൈനസ് സൈൻ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഗിവ് യു 15t² പ്ലസ് 8t പ്ലസ് 2 കിട്ടും അല്ലേ? ഇനി ഇതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 15t² പ്ലസ് 8t plus 2 ആണ്. Okay. Now at t equal to 2 second, what is the EMF? T equal to 2 second, this is 15 into 2 square plus 8 into 2 plus 2. 15 into 4, 60 plus 16 plus 2. So that is 60 plus 16, 76, 78 volt. 78 volt ആണ് 2 സെക്കൻഡിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ്. യു വാണ്ട് കറന്റ് I is nothing but 78 divided by 5 ampere, and 78 by 5 will be giving you 15.6 ampere. So the answer is option A. That is it. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ, അതിൽ എന്തായാലും കുറെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫീൽ വരില്ലല്ലോ. എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ്. Okay children, now the next question is about an aluminum wire. Aluminum wire is stretched to make its length. It should be 0.4%. On the screen it is written 0.4. It should be 0.4. Make a correction. It should be 0.4%. Larger. Length 0.4%. Larger എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? You are stretching to increase the length. അപ്പോൾ വയറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് 0.4% length increase ആയി. What is the percentage change in resistance? Okay. See, when you stretch a wire, അതിന്റെ തിക്നെസ്സിന് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ? തിക്നെസ് കുറയില്ലേ? ലെങ്ത് കൂടുന്നു, തിക്നെസ് കുറയുന്നു. അത് രണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് വി നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ. ഇവിടെ സ്ട്രെച്ചിങ് സ്ലോ ആണെങ്കിൽ temperature rise ഉണ്ടാവില്ല, rho becomes constant. But both length increases, area decreases, effectively resistance will increase. Okay, what you want is percentage change in the resistance. So let's write like this: delta R by R, delta R by R into 100 should be equal to delta L by L into 100 plus delta A by A into 100. This is a normal one. But we can simplify the calculation because volume of wire, let us take volume of the wire as A into L. And we know volume is constant. This is constant. It constant ആണല്ലോ. Volume constant ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, delta A by A equal to delta L by L എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ രണ്ടിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് സെയിം ആയിരിക്കും. സോ നാച്ചുറലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ്? ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു 2 times ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു 100. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. 2 times ആണ്. ആൻഡ് 2 into വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു 100? അത് 0.4 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 0.8%. ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി നോ അനദർ ഇക്വേഷൻ. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? വെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ വയർ ബിക്കംസ് n times the length by stretching, then the resistance will become n square times. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സിൻസ് യു ഹാവ് ദിസ് ഐഡിയ, ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, that's it. That's question number 13. Direct ആണ്, immediately answer കിട്ടുന്നതാണ്. You won't take more than half a minute to answer this. Okay. Next one, 14th one. Usually വരുന്നതാണ്. A proton and an alpha particle of same momentum enter a uniform magnetic field which is acting perpendicular to the direction of motion. So മനസ്സിലായില്ലേ? അത് സർക്കുലർ പാത്ത് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതെ, സർക്കുലർ പാത്ത് ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ്? ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേഡിയായി
of the circular path of alpha particle and proton. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്. ഇതിന്റെയാണ് ആദ്യം r of alpha by r of proton ആണ് ചോദിച്ചത്. Okay, how do we calculate this one? First of all, write the equation for radius. Radius is given by mv divided by qb. What is mv? mv is momentum. mv ആണ് momentum. So this is actually p divided by qb ആണ്. Now identify which are the constant terms here. ഈ റേഡിയസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നാച്ചുറലി ആർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ചാർജ്. So r alpha divided by r proton is nothing but r alpha by r proton ആണെങ്കിൽ അത് q of proton divided by q of alpha ആയിരിക്കും. Right, inversely proportion to their radius, their charges ആണ്. So naturally that must be equal to, we know proton has got a charge e, alpha particles got a charge 2e, so that must be equal to 1:2. So that is how you get the answer to this question number 14. Okay. It's momentum. mv momentum ആണ്. There are so many other conditions. പല കണ്ടീഷനിൽ വേറെയും വരാറുണ്ട്. ലൈക്ക് സെയിം കൈനറ്റിക് എനർജി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് വൺ ആ ഇക്വേഷൻ. കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെങ്കിൽ റേഡിയസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? √2m ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ q ഇൻറ്റു b ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ടു യു, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. Okay, so I think that is okay. All right. Next one, മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 ആണ്. കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും ഇത് ചെയ്യാൻ, അല്ലേ? അതിന്റെ നൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നോർമലി കാണുന്നതല്ല. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിഫോം പ്ലെയിൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, ദർ ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ. അത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യൂ. മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. 301.6 സൈൻ kz മൈനസ് ഒമേഗ ടി ax. ഈ ax ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാപ്പിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോട്ട് എ മൈനസ് ഐ ക്യാപ്പ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. 452.4 സൈൻ kz മൈനസ് ഒമേഗ ടി എ വൈ ക്യാപ്പ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ജെ ക്യാപ്പ് ആണ്. സോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സേ ഇ എക്സ് in the minus I direction, അടുത്തത് EY in the plus J direction. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനുള്ളത്. ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, ലുക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് kz മൈനസ് ഒമേഗ ടി. kz മൈനസ് ഒമേഗ ടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് z direction. അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പോസിറ്റീവ് z direction ആണ്. What is asked? The magnetic intensity H. You need to find out magnetic intensity H. But how do we get magnetic intensity? Magnetic intensity is given by magnetic field divided by mu 0. Mu 0 value is given in the question. We already know that. Okay. H equal to B by mu 0. B by mu 0 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നോർമലി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇ ക്രോസ് ബി ആണ് അതിന്റെ സ്പീഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത്. ഇ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി അല്ല, ഇ ക്രോസ് ബി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു സി ആയിരിക്കും. സിയുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അത്. അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ആണ്. I mean, not that means electromagnetic wave will E perpendicular to B ആണ്. And E, they see individually E perpendicular to direction ആണ്. അതുപോലെ B also perpendicular to propagation, direction of propagation. So mutually perpendicular ആയിരിക്കണം. Now ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വൽ മെത്തേഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കത് വളരെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. That's what I'm telling. ഇവിടെ let us see a 3-dimensional system. ഇതിൽ ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനെ ഇതിനെ ഞാൻ z ആക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കട്ടെ. പോസിറ്റീവ് z ആക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് y ഡയറക്ഷൻ. സോ നാച്ചുറലി ദിസ് വിൽ ബിക്കം മൈ മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ദിസ് വിൽ ബിക്കം മൈ മൈനസ് y ഡയറക്ഷൻ. Okay. Now the propagation is given as per the question. The propagation is here, z axis.
And what about the electric field? Electric field has got a minus component, minus x component and a plus y component. That is where ഈ റെഡ് ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്ന അതാണ്. അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് y component ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് x component ഉണ്ട്. So Z direction ആണ് propagation. Electric field direction അറിയാം. You can use right hand thumb rule to get the direction of the magnetic field. So magnetic field must be perpendicular to electric field, perpendicular to Z. So this yellow will give you the direction of the magnetic field. Okay, that yellow gives you the direction of the magnetic field, and that field has got both components negative. Y component ഉം x component നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ, അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, എവിടെയാണ് രണ്ട് കമ്പണന്റും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ വെർ ഈസ് ദാറ്റ് കമ്പണന്റ് ബോത്ത് നെഗറ്റീവ്? ഓപ്ഷൻ സി. യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി, രണ്ട് കമ്പണന്റ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, രണ്ട് കമ്പണന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ പിന്നെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ അല്ലേ? അപ്പോൾ എച്ച് is equal to B by mu 0 and B equal to E by CR. So H will be given by electric field divided by mu 0 into CR. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0.8 ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ 452.4ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1.2 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡു. സോ ഐ റൈറ്റ് H equal to electric field divided by mu 0 CR. So what is the equation for value of electric field? That is 301.6 divided by mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. C is 3 into 10 raised to 8. Okay, so here you have a minus 7 and a plus 8. That will give you plus 1. So this will give you 301.6 divided by 4 pi into 30. 4 pi into 30. So approximation ചെയ്യാം. 30 goes here how many times? 10 times. So this will give you approximately 10 divided by 4 into 3.14. So that is 10 divided by, is approximately 4 3s are 12.4 approximate. And this should be close to less than 1 ആണ്, ഒരു 0.8 ആയിരിക്കണം, ശരിയല്ലേ? So look here. So the first option is 0.8. Similarly, നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അത് 1.2 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡു ദിസ്. അതിന്റെ നോർമൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ബിക്കംസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഈസി ടു ഡു ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 ഈസ് ഈസി ഇൻ ദിസ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ദ ഡയറക്ഷൻ 3-dimensional പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾറൈറ്റ്, 16th one വെരി സിമ്പിൾ ആണ്, ബട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിഗിങ് ഇൻ ടു ദ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്. വളരെ ഫണ്ടമെന്റലായ ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വല്ലാത്ത ചതിയാണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് വന്നാൽ. ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഓഫ് 3 GHz, അത് 2 വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ, സ്ട്രൈക്സ് ഓവർ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സൈസ് λ/100. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണേ, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ഈ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ഒരു വേവ് വരുന്നു. ദർ ഈസ് എ വേവ് കമ്മിങ്, ലൈറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്. ദർ ഈസ് എ ലൈറ്റ് റേ കമ്മിങ്, റേ ഓർ വേവ്, ലൈറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്. പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സൈസ് അതിനെ പറയാം A equal to λ/100 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് A ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ വേവ് ലെങ്ത്. ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്ക്, റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേ ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് whenever object size is much greater than the wavelength, ray optics is valid and reflection is also valid. Whenever the size of the object is comparable to wavelength, we have to go for the wave picture. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവ് പിക്ചർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേവ് പിക്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടണം? ഡിഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടണം. ക്ലിയർ? നൗ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ മീഡിയം, ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ മീഡിയം പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതല്ല. സോ നോട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ, നോട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ, നോട്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ, ആൻഡ് ദ
third possibility, when the particle size is much smaller than the wavelength, then that leads to scattering. Scattering എന്നുള്ള ഫിനോമിനയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. സോ ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലേ, വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു 10 സെക്കൻഡ് ആൻസർ ആണ്. റീഡ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് λ/100, ഗോ ഫോർ ദ ഓപ്ഷൻ സ്കാറ്ററിംഗ്. ഓക്കെ, ശരി. മോഡേൺ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 17th വൺ. ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് സ്പീഡ് v and photon with the speed c have same de Broglie wavelength. So that is a point that you should understand. de Broglie wavelength രണ്ടിന്റെയും സെയിം ആണ്. അപ്പോഴാണ് സംശയം, ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ de Broglie wavelength എനിക്കറിയാം, അതൊരു മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ de Broglie wavelength ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് h/mv എന്ന് എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ടേമിൽ h/√2m ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷേ ഈ de Broglie wavelength ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? de Broglie wavelength ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോൺ ഏത് ലൈറ്റിന്റെ പാർട്ടാണോ ആ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോണിന്റെ de Broglie wavelength. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് വയലറ്റ് കളറിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് 400 നാനോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോണിന്റെ de Broglie വേവ് ലെങ്തും 400 നാനോമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ എഴുതുന്നത് hc/λ എന്നാണല്ലോ എനർജി എഴുതുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ λ ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? hc/e എഴുതാം. സോ ദിസ് hc/e ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ. ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. ദീസ് ടു ആർ ഈക്വൽ ഗിവൺ ദാറ്റ് h/2m into energy of electron equal to hc divided by energy of the photon. And what do you want actually? ഓപ്ഷനിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എയ്തർ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എനർജിയുടെ റേഷ്യോ എടുക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് അധികപ്പറ്റായി കിടക്കുന്ന ഈ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഈ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കാം. We know energy of the electron is given by kinetic energy. It's given, kinetic energy തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 12m into v² അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2e/v² എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we will substitute this in this relation and I'll get it like h/√2 into മാസിന് പകരം 2e/v² എന്ന് എഴുതാം. വീണ്ടും ഒരു e വരും, ഈക്വൽ ടു hc/energy ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Now h and h will get cancelled. And in the left hand side 2² വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? This will give you v divided by 2 energy of electron equal to c divided by energy of photon വരും. ശരിയല്ലേ? And what do you want? You want energy of the electron by energy of the photon ratio, and that is equal to v divided by 2c. So your answer is this. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഒരു ഇത്തിരി മാനിപ്പുലേഷൻ മാത്രം മതി, വേറെ ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസും അതിലില്ല. സി, പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വിത്തിൻ 2 minutes you can get the answer. Not even 2 minutes. Okay. 18th one ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ്, ട്രിക്ക് ആണ്. ഹൗ മെനി ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ആർ എമിറ്റഡ്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ടു തിങ്സ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാസ് നമ്പറും ഫൈനൽ മാസ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കണം. ഹിയർ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യുറേനിയം 92-238 ഈസ് DK's ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലെഡ് 206-82. ഈ ചേഞ്ച് കണ്ടോ? എത്ര ചേഞ്ച് ആവുന്നത്? 238 മൈനസ് 206. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എ ആറ്റമിക് മാസ് നമ്പർ, അല്ല അങ്ങനെ എഴുതാം, മാസ് നമ്പർ എ changed by 32. Therefore, number of alpha particle
എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അതിനെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് അതിന്റെ സീക്രട്ട്? എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ആൽഫ, ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ഓൺലി ആൽഫ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ മാസ് നമ്പർ. ഈച്ച് ആൽഫ വിൽ ഡിക്രീസ് മാസ് നമ്പർ ബൈ 4. സോ ദിസ് വിൽ സീ യു 8 ആൽഫ. 8 ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. ബട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ആറ്റമിക് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്, ആറ്റമിക് നമ്പർ 2 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ആറ്റമിക് നമ്പറിന് ചേഞ്ച് നോക്കുക, 92 82ലേക്കാണ്. സോ there should be 12 changes. There should be 8 into 2 16 ചേഞ്ച് വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന എത്രയാണ്? 10. That means there are 6 beta minus particle. 8 ആൽഫ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 6 ബീറ്റ എന്ന് പറയാം. ഓപ്ഷൻ ഡി is the right answer. 8 alpha and 6 beta. Okay. 19th one is again directly from the NCERT textbook. IV characteristic of a PN junction diode is given. Ratio of the dynamic resistance corresponding to forward bias voltage 2 volt and 4 volt. ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് വി വാണ്ട് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ആവറേജ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഐ വിൽ സേ ദാറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് at 2 volt, resistance at 2 volt divided by resistance at 4 volt is the slope at those values. So that approximately 2.1 minus, ingane edam, 2.1 minus 2 divided by corresponding current etrayana 10 minus 5 ആണ്. You divide it by what is the value, corresponding value here, അത് 4.2 minus 4 divided by 250 minus 200. So this will give you 0.1 divided by 5 whole divided by 0.2 divided by 50. Take the reciprocal and multiply 0.1 by 5 into 50 divided by 0.2. Okay, so this will give you 5:1 റേഷ്യോ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. 5:1 ആണ്. അതായത് ആ സ്ലോപ്പ് ഇൻക്രീസിങ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ആ 2 വോൾട്ടിൽ അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 4 വോൾട്ടിൽ അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ്. നാച്ചുറലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 5 times ഗ്രേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. 5:1. സന്തോഷമായോ? അടുത്തതിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇതാ സെക്ഷൻ എയിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദർ ഈസ് എ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ, ദർ ഈസ് എ കാരിയർ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഒരു കാരിയർ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. ദർ ഈസ് എ കാരിയർ സിഗ്നൽ. Who is getting amplitude and who does the modulation? വെച്ചാൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ does the modulation and the carrier gets modulated. കാരിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കാരിയറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ carrier is varied in accordance with the information signal. ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെസ്സേജിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാരിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ദ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് സെക്ഷൻ എ. സെക്ഷൻ എയിൽ നമുക്ക് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർ യൂസ്ഫുൾ ടു യു. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എക്സാം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഫോക്കസ് ഓൺ NCERT. Thank you so much.